Treatment of water for domestic purpose. First, definition of aeration. The process of bringing water in contact with air so that water is able to absorb oxygen from air. By aeration, we have to achieve following things. First, dissolve iron and manganese get oxidized. Second, amount of CO2 decreases, which reduces corrosion. Third, amount of H2S decreases, which reduces odor and bad taste. Fourth, volatile oil and similar oil producing substance decreases. In short, COD of polluted water decreases. Simple. Treatment of water for domestic purpose. Definition of aeration. The process of bringing water in contact with air so that water is able to absorb oxygen from air. By aeration, we have to achieve following things. First, dissolve iron and manganese get oxidized. Second, amount of CO2 decreases, which reduces corrosion. Third, amount of H2S decreases, which reduces odor and bad taste. Fourth, volatile oil and similar oil producing substance decreases. Fifth, in short, COD of polluted water decreases. Next part, types of aerator. First type, gravity aerator. Second, spray aerator. Third, diffusion aerator. First, gravity aerator. There are two types of gravity aerator. First type, cascade aerator or step-by-step aerator. Simple. Raw water cell that can waterfalls over cascade steps, and at bottom of the tank waterfall the treated water is collected. It's simple. Cascade aerator. In this method, water is allowed to flow over a series of concrete steps. During the fall, water get mixed with air and gets aerated. Simple like cascade aerator आपण कुणाला म्हणतोय स्टेप बाय स्टेप्स आहेत किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय वॉटरफॉल टाईप आहे. Fall over water is allowed to fall over a series of concrete steps. During the fall, water get mixed with atmospheric air and it gets aerated. Simple diagram आहे. टॉपला पण काय केलंय रॉ वॉटर पास करतोय आणि जे स्टेप्स आहेत त्या काय स्टेप बाय स्टेप्स आहेत किंवा त्याला आपण काय म्हणतो कॅस्केड आहे. वॉटरफॉल ओव्हर कॅस्केड किंवा त्याला आपण काय म्हणतो स्टेप बाय स्टेप. Due to the gravity, water flows from top to the bottom. At the bottom, treated water is collected. हे लक्षात कोण कंटिन्यू करतोय कॅस्केड एरिएटर. आशिष A15. आशिष कंटिन्यू करा रॅन्डमली एक जण फास्ट. Cascade aerated. कंटिन्यू करा. Cascade aerator. Yes. Cascade aerator. In this method, water is allowed to fall over a series of concrete steps. During the fall, water gets mixed with atmosphere air and gets aerated. Good. Next. मुलीमध्ये एक जण फास्ट. अश्विनी A05. Cascade aerator. In this method, water is allowed to fall over a series of concrete steps. During the fall of water, gets mixed with atmospheric air and gets aerated. Next, boys. Cascade aerator. Aditya continue. In this method, water is allowed to fall over a series of concrete steps. During the fall, water gets mixed with atmospheric air and gets aerated. मुलीमध्ये एक जण फास्ट. randomly. एवढं वेळ लागते मुलींना. रेशमा कंटिन्यू करा. Cascade aerator. In this method, water is allowed to fall over a series of concrete steps.
During the fall, water gets mixed with atmospheric air and gets aerated. गुड बॉईज मुलामध्ये एक चैत्र करताय कंटिन्यू A25. Yes, sir. हां Cascade aerator. In this method, water is allowed to fall over a series of concrete steps. During the fall water gets mixed with atmospheric air and get aerated. गुड नेक्स्ट प्रसाद आहेत का प्रसाद नाही हां कोण कंटिन्यू करतोय हां मुलामध्ये एक जण फास्ट Cascade aerator. In this method, water is allowed to fall over a series of concrete steps. During the fall, water gets mixed with atmospheric air and gets aerated. सिंपल आहे बघा डायग्राम टॉपला आपण काय करतोय रॉ वॉटर पास करतोय रॉ वॉटर असेल तर अरेंजमेंट कशी आहे स्टेप बाय स्टेप आवाज हळू येतोय चेक करा जरा फास्ट क्लिअर येत नाही सर आवाज. क्लिअर येत नाही हां बाकीचे रिप्लाय तर येस नो हॅलो माईक जवळ घ्या सर परत. हॅलो येतोय आवाज Yes, sir, येतोय. हा थोडासा तुमचं कधी कधी नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल बघा एकदम सिंपल आहे काय रॉ वॉटर आहे रॉ वॉटर असेल तर या ठिकाणी आपण काय म्हणतो वॉटरफॉल ओव्हर कॅस्केड्स किंवा त्याला आपण काय म्हणतो स्टेप्स रॉ वॉटर आपण टॉपला पास केलं तर काय होते सेरीज ऑफ कॉन्क्रीट स्टेप्स आहेत याच्यावरून फ्लो होत असताना ते काय करते एअर मधलं ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब केला जातोय आणि जर एअर मधला ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब केला तर त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतोय एरिएशन या ठिकाणी बॉटमला आपण काय करतोय ट्रीटेड वॉटर कलेक्ट करतोय रॉ वॉटर आपण काय करतोय फ्लो करणार आहे वॉटरफॉल्स ओव्हर कॅस्केड किंवा त्याला स्टेप्स म्हणतोय आणि यालाच आपण काय म्हणतोय ग्रॅव्हिटी एरिएशनचा पहिला टाइप ग्रॅव्हिटी एरिएटर इज क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स फर्स्ट कॅस्केड एरिएटर अँड सेकंड परफोरेटेड ट्रफ एरिएटर राईट करता हे लय ग्रॅव्हिटी एरिएटरला लिहायचं झालं ते सांगा श्रेयश A37 श्रेयश कदम A26 नंबर तर झालं कंप्लीट Yes, sir. नेक्स्ट यश कंप्लीट झालं येस सर. हां इनकम्प्लीट आहे का कोणाचं ठीक आहे simple line cascade aerator in this method water is allowed to fall over a series of concrete steps during the fall water gets mixed with atmospheric air and gets aerated next diagram draw करा fast perforated trough aerator. In this method, water is allowed to flow on trickling beds of hoop, which are supported on perforated bottom of troughs. The water is allowed to trickle from top to the bottom under gravitational force. During this downward journey, the water is thoroughly mixed with air and aeration takes place.
ग्रॅव्हिटीचे दोन टाइप्स, फर्स्ट कॅस्केड, सेकंड परफोरेटेड ट्रफ एरिएटर. सेकंड टाइप त्याला आपण काय म्हणतोय स्प्रे एरिएटर. सेकंड जो टाइप आहे एरिएशनचा त्याला आपण काय म्हणतोय स्प्रे एरिएटर. वॉटरचा आपण स्प्रे करतोय. सिंपल डायग्राम आहे. वॉटरला जर आपण विथ प्रेशर अप्लाय केलं तर काय तयार होतोय स्प्रे. या ठिकाणी काय जे जो पार्ट दिसतोय त्याला आपण काय म्हणतोय नोझल्स. ज्या वेळेला आपण वॉटरचा स्प्रे देतोय त्यावेळेला हे नोझल्स अप अँड डाऊन रेलिंग मोशन होते. रेलिंग मोशन म्हणजे काय, हे नोझल्स एकमेकावर आदळत आहेत. ज्या वेळेला नोझल्स एकमेकावर आदळत आहेत त्यावेळेला वॉटर काय करत आहे, ड्रॉप ऑफ वॉटर ॲब्सॉर्ब ऑक्सिजन फ्रॉम एअर. एक सिंपल टेक्निक आहे बघा. वॉटर विथ प्रेशर आपण स्प्रे दिला तर काय होत आहे, नोझल्स काय होत आहेत, रेलिंग मोशन म्हणजे काय एकमेकावर आदळत आहे. ज्या वेळेला रेलिंग मोशन्स होते त्यावेळेला काय करते, वॉटरचे ड्रॉप्स ज्याच्यामधला ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब केला जातो आहे. जर ऑक्सिजन जर वॉटरने ॲब्सॉर्ब केला तर त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतोय एरिएशन. सिंपल आहे. वॉटर विथ प्रेशर आणि याच्यामध्ये आपण फक्त काय दाखवतोय नोझल्स. स्प्रे एरिएटर. इन दिस मेथड वॉटर इज स्प्रेड थ्रू स्टेशनरी ऑर मुव्हिंग नोझल्स. नोझलचे दोन टाईप दाखवतो आपण. कोणते दोन टाईप आहे, स्टेशनरी एका ठिकाणी थांबलेले किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय मुव्हिंग नोझल्स. Simple. In this method, water is spread through stationary or moving nozzle. A railing motion imparted to the droplet make for turbulence at air water interface. Air आणि वॉटरच्या ठिकाणी काय होतं, टर्ब्युलन्स होतं. बघा या ठिकाणी ब्रेलिंग मोशन होते. वॉटरचे ड्रॉप जर किंवा नोझल्स एकमेकावर आदळले तर काय होतं, एअर आणि वॉटरमध्ये टर्ब्युलन्स तयार होते, गोंधळलेली अवस्था किंवा त्याला आपण काय म्हणतो थोडंसं गोंधळलेली अवस्था किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय गढूळलेली अवस्था. एअर वॉटर इंटरफेस तयार होतोय किंवा टर्ब्युलन्स तयार झाला तर काय होतंय, वॉटर ड्रॉप्स काय करतायत, ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब करतायत. सिंपल. इन दिस मेथड वॉटर इज स्प्रेड थ्रू stationary or moving nozzle. A breathing motion imparted to the droplets makes for turbulence at air water interface. Second, the water is sprayed in air into fine spray to a height of 2 to 2.5 meter. त्याची जी हाईट आहे ते दिले 2 to 2.5 meter. Under water pressure, small drops of water come in contact with greater surface area of air and hence get aerated. सिंपल. 2-3 पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे. नोझलचे दोन टाईप्स आहेत, स्टेशनरी आहे त्याचबरोबर मुव्हिंग आहे. ब्रेलिंग मोशन होते. ब्रेलिंग म्हणजे एकमेकावर आदळले तर काय होत आहे, टर्ब्युलन्स म्हणजे गोंधळलेली अवस्था होते ॲट वॉटर एअर वॉटर इंटरफेस. सेकंड, आपण एअरचं काय करतोय, वॉटर काय करतो स्प्रेच्या स्वरूपात आहे. जी हाईट आहे ती 2 to 2.5 मीटर आहे. जर वॉटर एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर एअर मधला ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब केला जातो आणि त्याला आपण काय म्हणतोय एरिएशन. सिंपल आहे. स्प्रे एरिएटर या ठिकाणी दाखवलं बघा. नोझलचे दोन टाईप्स आहेत. एकाला आपण काय म्हणू शकतो मुव्हिंग आहे और स्टेशनरी आहे. जर आपण वॉटरचा स्प्रे दिला तर काय होतंय, ब्रेलिंग मोशन होते. ब्रेलिंग मोशन होते म्हणजे एअर आणि वॉटरमध्ये काय टर्ब्युलन्स तयार होते. टर्ब्युलन्स म्हणजे काय गोंधळलेली अवस्था तयार होते. स्मॉल एरिया ऑफ वॉटर गेट्स कॉन्टॅक्ट विथ लार्ज एरिया ऑफ एअर म्हणजे काय, वॉटर काय करते एअर मधलं ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब करते. त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतो स्प्रे एरिएटर. सांगता येईल का? कोण कंटिन्यू करतोय फास्ट? एक जण. हां यश. आहेत काय? ठीक आहे. प्रसाद A66. Yes, sir. हां Spray aerators. हां In this method, water is sprayed through stationary or moving nozzles. A whirling motion imparted to the droplets makes for turbulence in air-water interface. The water is sprayed in air into fine sprays to a height of 2 to 2.5 meter under water pressure. Small drops of water comes in contact with greater surface area of air and hence get aerated. सिंपल आहे. नोझलचे दोन टाईप. फर्स्ट टाईप स्टेशनरी, सेकंड टाईप मुव्हिंग. नेक्स्ट व्रिलिंग म्हणजे काय, एकमेकावर आदळणे. कोण आदळते, वॉटरचा स्प्रे नोझल्सवर आदळतोय. ज्या वेळेला वॉटरचा स्प्रे नोझल्सवर आदळतोय त्यावेळेला टर्ब्युलन्स तयार होतोय, गोंधळलेली अवस्था प्रिपेअर होते. कधी एअर आणि वॉटरचा ज्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट होतो त्या ठिकाणी. त्यानंतर जो स्प्रे आहे त्याची हाईट आहे 2 to 2.5. स्मॉल ड्रॉप आहे वॉटरचा.
कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय? लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एअर अँड हेन्स गेट एरिएटेड. मुलीमध्ये एक जण. स्नेहल A24. स्नेहल आहेत का? A24. स्नेहल कोरे. ठीक आहे. नेक्स्ट. A12 प्रीती कापसे. Spray aerators. In this method, water is sprayed through stationary or moving nozzles. A whirling motion imparted to the droplets make for the turbulence at air-water interference. The water is sprayed in air into fine sprays to a height of 2 to 2.5 meter under water pressure. Small drops of water comes in contact with greater surface area of air and get aerated. नेक्स्ट. आहेत का स्नेहल A24? जे आन्सर देत नाही त्यांना ऍबसेंट लावून टाकू उद्यापासून. ठीक आहे. नेक्स्ट. साक्षी A49. साक्षी सालवट्टल A49. Yes, sir. Spray aerator. Spray aerator. In this method, water is through stationary or moving nozzles. The whirling motion impact to the droplets makes for turbulence at air-water interface. The water is sprayed in air into fine sprays to a height of 2 to 22.5 meters under water pressure. Small drops of water comes in contact with greater surface area of air and hence get aerated. Good. Next. Boys मुलामध्ये. Can I, sir? Yes. Spray aerator. In this method, water is sprayed through stationary or moving nozzles. A whirling motion imparted to the droplets for turbulence at air-water interface. The water is sprayed in air into fine sprays to a height of 2 to 2.5 meters under water pressure. Small drops of water comes in contact with greater surface area of air and hence get aerated. सांगता येईल का यश? नोझलचे कोणते दोन टाइप्स आहेत? यश. Stationary and moving nozzles. व्रेलिंग म्हणजे कसली मोशन? व्रेलिंग मोशन म्हणजे कशाला म्हणतो व्रेलिंग? आदळणे. एकमेकावर आदळत आहेत. कोण आदळत आहे? वॉटरचा स्प्रे कुणाबरोबर आदळतोय? नोझल्स बरोबर. टर्ब्युलन्स म्हणजे काय? गोंधळलेली अवस्था क्रिएट होते. जर हाईट असेल तर किती? 2 to 2.5 मीटर. स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ एअर अँड हॅन्स गेट एरिएटेड. लक्षात. कोण कंटिन्यू करते? एक जण रँडमली. स्नेहल कुठं होता? गायब होता काय? सर रेंज मुळे आवाज आला नाही. ठीक आहे, कंटिन्यू करा. Spray aerators. In this method, water is sprayed through stationary or moving nozzles. A whirling motion imparted to the droplets makes for turbulence at air-water interface. The water is sprayed in air into fine sprays to a height of 2 to 2.5 meter under water pressure. Small drops of water comes in contact with greater surface area of air and hence get aerated. गुड. कुणाला काय डाऊट आहे का? स्प्रे एरेटर आहे का? काय डाऊट? No, sir. No, sir. राईट करा मग. राईट करा स्प्रे एरेटर.
Hello. झालं कंप्लीट. हॅलो सर. हा शिंकणे स्नीझिंगला आपण एरिएशन म्हणू शकतो का सर? नॅचरल. कशाला? हा हा प्रसाद काय म्हणताय? क्वेश्चन नाही लक्षात. स्नीझिंग म्हणजे शिंकणेला आपण एरिएशन प्रोसेस म्हणू शकतो का सर? नाही नाही, एरिएशन कुणाला म्हणतोय? ज्या वेळेला पाण्याने ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करायला पाहिजे. एरिएशन कुणाला म्हणतो आपण? वॉटरने ज्या वेळेस ऑक्सिजन जर ऍब्सॉर्ब केला तर त्या टेक्निकला पण एरिएशन म्हणतो. हे लक्षात, ज्या वेळेला वॉटर एखाद्या उंच ठिकाण हाईटवरून ग्रॅव्हिटीच्या आधारे फ्लो होईल त्यावेळेला ते काय करते? वाहत असताना, समजा धबधबा असते, वॉटरफॉल असते, ज्या वेळेला वॉटर फ्लो होत आहे त्यावेळेला काय करते? एअर मधलं ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करते. त्या टेक्निकला पण एरिएशन. बघितलं होतं आपण डीओ. डीओ म्हणजेच ओके काय? सर. हा, डिझॉल्व ऑक्सिजन. वॉटरमध्ये ऑक्सिजन डिझॉल्व असायला पाहिजे. सध्या आपण बघतो ऑक्सिजन नसेल तर काय अवस्था होते कोविडमध्ये. अरे येते का लक्षात? ऑक्सिजन हा महत्वाचा येस सर. आहे. प्रज्ञा A10 झालं कंप्लीट. A10 प्रज्ञा येस सर. कंप्लीट झालं राईटअप. चालू आहे सर. नेक्स्ट A11 अनुराधा. नेक्स्ट हा A13 अभिजित. झालं सर. झालं. सांगता येईल का स्प्रे एरेटर कशाला म्हणायचं? हा अभिजित कंटिन्यू करा. In this method, water is sprayed through stationary or moving nozzles. A whirling motion imparted to the droplets makes for turbulence at air-water interface. The water is sprayed in air into fine sprays to a height of 2 to 2.5 meter under water pressure. Small drops of water comes in contact with greater surface area of air and hence get aerated. सांगता येईल का अभिजित नोझलचे कोणते दोन टाइप्स आहेत? स्टेशनरी अँड मूव्हिंग नोझल. व्हिलिंग मोशन म्हणजे कसली? बंबार्डिंग. हा गुड. नेक्स्ट टर्ब्युलन्स म्हणजे? टर्ब्युलन्स म्हणजे हा टर्ब्युलन्स कुणाला म्हणतो आपण? ठीक आहे. झालं कंप्लीट सगळ्यांचं? मुली श्रुती A06. येस सर. ठीक आहे. नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करा.
आदित्य रोल नंबर काय तुमचा? आदित्य गोखले. 21 sir. हॅलो 21. आदित्य. हॅलो आवाज येते आदित्य? Yes sir. प्रसाद आवाज येते का? प्रसाद. हॅलो Yes sir, आवाज येतोय. हा झालं कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. काय आवाज येतोय का? Yes sir, येतोय. Yes, sir. राईट. हा चॅट बॉक्स मध्ये टाका येस नो काहीतरी. आवाज येतोय? ओके. नेक्स्ट. कोण सांगते हो टाइप्स ऑफ एरिएटर? कोणते कोणते टाइप्स बघितले आपण? A05 अश्विनी. Yes, sir. हा अश्विनी कंटिन्यू करा. आवाज येते का बघू? There are three types of aerator: gravity aerator, spray aerator, and diffusion aerator. Gravity aerator. There are two types of gravity aerator. First, a cascade aerator. In this method, water is allowed to fall over a series of concrete steps. During the fall, water gets mixed with atmospheric air and so aerated. Second type, perforated tub aerator. Perforated aerator. In this method, water is allowed to flow on trickling beds of coke, which are supported on perforated bottoms of the troughs. The water is allowed to trickle from top to bottom under gravitational force. During this downward journey, the water is thoroughly mixed with air and aeration takes place. Third, spray aerator. Spray aerator. In this method, water is sprayed through stationary or moving nozzles. A whirling motion imparted to the droplets makes for turbulence at air-water interface. The water is sprayed in air into fine sprays to a height of 2 to 2.5 meter under water pressure. Small drops of water comes in contact with greater surface area of air and hence get aerated. हा डेफिनेशन सांगताय का एरिएशनची काय होते? The process of bringing water in contact with air so that water is able to absorb oxygen from air is called It's called aeration. aeration. गुड. मुलामध्ये हा प्रसाद करताय कंटिन्यू. प्रसाद. Yes sir. हा एरिएशन. Aeration, the process of bringing water in contact with air so that water is able to absorb oxygen from air. This process is called aeration. कोणते तीन टाइप्स आहेत त्याचे? टाइप्स ऑफ एरिएटर. There are three types of aeration: gravity aerator, spray aerator, and diffusion aerator. हा ग्रॅव्हिटीचे परत दोन टाइप्स आहेत. कोणते? First one, gravity aerator. There are two types of gravity aerator: cascade aerator and हा कॅस्केड कंटिन्यू करा. in this method, water is allowed to fall over a series of
concrete steps during the fall of water gets mixed with atmospheric air and gets aerated. Second, perforated trough aerator. Prasad. A second, perforated trough aerator. In this method, water is allowed to flow on trickling beds of coke which are supported on perforated bottoms of trough. The water is allowed to trickle from the top to bottom under gravitational force. During this downward journey, the water is troughly mixed with air and aeration takes place. Next, and last, spray aerator. Spray aerators. In this method, water is spread through stationary or moving nozzles. A whirling motion imparted to the droplets makes for turbulence at air-water intervals. The water is sprayed in air into fine sprays of to a height of 2 to 2.5 meter under water pressure. Small drops of water comes in contact with greater surface area of air and hence get aerated. Good. Next, attendance आहेत का बघा 29, roll number 29 आहेत का? Absent. 34, absent. 54 असेल तर सांगा. रोल नंबर 54 absent आहे. ठीक आहे. 57 absent. 60 absent. 61 absent. ठीक आहे. नेक्स्ट, येतील लक्षात. पहिले दोन टाइप्स कोणते तो एरेशनचे. पहिला टाइप आहे ग्रॅव्हिटी, त्याचे दोन टाइप्स कॅस्केड एरिएटर आणि परफोरेटेड ट्रफ एरिएटर. सेकंड टाइप स्प्रे एरिएटर आणि लास्ट हेडिंग टाका डिफ्युजन एरिएटर. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हेडिंग त्याला आपण काय म्हणतोय डिफ्युजन एरिएटर. एकदम सिंपल एरिएशनचा टाइप आहे. त्या टाइपला आपण काय म्हटलंय डिफ्युजन एरिएटर. डिफ्युजन असेल तर बघा या ठिकाणी काय एका ठिकाणी वॉटर इनलेट आहे, दुसऱ्या बाजूला वॉटर आउटलेट आहे. सिंपल डायग्राम आहे. एका टाइपला पण काय म्हटलंय वॉटर इनलेट आहे, दुसऱ्याला पण काय म्हणतोय वॉटर, एकाला पण काय म्हटलंय वॉटर इनलेट आहे, दुसऱ्याला पण काय म्हणतोय वॉटर आउटलेट आहे. जर फर्स्ट वॉटर इनलेट असेल, दुसरा वॉटर आउटलेट असेल तर बॉटमला पण काय केलंय कॉम्प्रेस्ड एअर पास करतो. बॉटमला पण काय केलंय कॉम्प्रेस्ड एअर पास करतोय. जर आपण कॉम्प्रेस्ड एअर पास केलं, या ठिकाणी काय वॉटर इनलेट ज्या वेळेला डाऊनवर्ड येते त्या कॉम्प्रेस्ड एअर बरोबर मिक्स होते आणि याच्यामधून काय होतं एरेशन होतं. काय होणार आहे एरेशन होणार आहे. सिंपल. येईल का लक्षात. बघा हेडिंग टाका. फर्स्ट कोणता आहे डिफ्युजन एरिया, फर्स्ट ग्रॅव्हिटी एरिएटर, सेकंड स्प्रे आणि तिसरा टाइप आहे डिफ्युजन. डिफ्युजन म्हणजे काय मिक्स होत आहे. डिफ्युजन म्हणजे काय मिक्स होत आहे. जर मिक्स होत असेल तर त्या टाइपला आपण काय म्हणतोय डिफ्युजन एरिएटर. फक्त हेडिंग टाका डिफ्युजन आणि काय डाऊट असेल तर सांगा. हॅलो, काय डाऊट आहे का. हां, अरे काय डाऊट असेल तर सांगा फास्ट. नाही, ठीक आहे. थांबायच मग. येस सर. हां, नाही पुढच्या लेक्चरला बघू आपण कुठला डिफ्युजन एरिएटर. ठीक आहे.